ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਆਖਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੁਰਬੰਦੇ। ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰਮੂਲਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸੁਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਫਰਕ ਇੱਕ ਜ਼ਾਮੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਸਵਾਂ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀ ਬੜੀ ਕਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜੋਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ पंचशील नगर रानी दुर्गा चौक नागपुर, इस गुरु घर की पिछले 3 सालों से अध्यक्ष के रूप में सेवा निभा रहा है। और आप जो ये आज का जो कार्यक्रम देख रहे हो, ये करीब पिछले 3-4 सालों से हम लगातार हर साल मनाते हैं। तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, उनके प्रकाश पूर्व जन्म दिहाड़े को समर्पित ये समागम मनाया जाता है, जिसमें नागपुर की सभी साध संगत का हमको सहयोग होता है और नागपुर धार्मिक संगत का सहयोग, उनके सहयोग से ये हम 2 दिनों का कार्यक्रम मनाते हैं, जिसमें शनिवार शाम का और रविवार सुबह शाम 2 टाइम का ऐसा हम ये कार्यक्रम मनाते हैं। और काफ़ी गिनती में, काफ़ी तादाद में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पे संगत गुरु जी के दर्शन करने के लिए पहुँचती है। और विशेष तौर से हम पंजाब की धरती से, यहाँ से जो कीर्तनकार हमारे रागी सिंह और कथावाचक, उनको बुलाते हैं और
और यहाँ पर आके सभी साथ संगत को कीर्तन द्वारा, कथा द्वारा और गुरु इतिहास के साथ जोड़ते हैं और उनको निहाल करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। आपका आशीर्वाद है क्या भोलानाथ जी को? ये हमारा पूरा इनके साथ सहयोग है। अभी हमने अरदास भी की है कि जब उनको सफलता प्राप्त होगी इसके लिए भगवंताला गुरु नानक देव यांचा मी आशीर्वाद घेतलेला आहे आणि मी जनतेला विनंती करील, आवाहन करील की जी पार्टी विकास करते त्याला त्यांनी हूड द्यावं. जात पातवर काम न करता विकासावर कोण काम करते? फक्त भारतीय जनता पार्टी काम करते. त्याच्यामुळे आमच्यासारख्या जे कार्यकर्ते उभे आहेत त्या चक्रांनाही निवडून पाठवावं असं मी जनतेला आवाहन करतो. आजपर्यंत शाळा बंद पडत चाललेल्या आहेत आणि त्यात आपली सरकार होती भाजपाची. आपण काय म्हणणार? मी एवढंच म्हणेन की बंद पडली असेल काही कारणामुळे महानगरपालिकेच्या शाळा व्यवस्थित सुरू राहिल्या पाहिजेत. योग्य शिक्षण मुलांना मिळालं पाहिजे. याच्यासाठी आपण सर्वही लोक प्रयत्न करू. पक्षाला सुद्धा विनंती करू की तुम्ही ही शाळा वाढली पाहिजे, शाळेमध्ये मुलं आले पाहिजेत. त्यासाठी काय काय करतात ते करा. मुलं मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत यासाठी मी प्रयत्न करू. कॉर्पोरेशनच्या पुस्तकाचे डिपार्टमेंट जे आहेत प्रायव्हेटीकरण झालेलं आहे. लोक म्हणतात की पाणी महागाईच्या दरानं OCW विकत आहेत. त्याबद्दल काय म्हणणार? मी जनतेच्या वतीने एवढंच म्हणेन की जे काही पाण्याची व्यवस्था केली आहे त्याला अनेक खर्च येतात. त्यासंबंधी त्यांनी जे काही मॅनेजमेंट केलं त्याचा एकदा आम्ही अभ्यास करू आणि अभ्यास करून काय योग्य आणि काय अयोग्य आहे याचा अभ्यास करून आम्ही जनतेला कमी रेटमध्ये कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न करू. टॅक्स पण वाढत चाललेला आहे महानगरपालिकाचे. माणूस जसं वय वाढते तसं टॅक्स वाढणारच आहे. कारण तेव्हा आमचं झोपडं होतं तेव्हा 100 रुपये येत होतं. आता मी बिल्डिंग मारली 500 रुपये येणारच आहे. त्याच्यामुळे त्या टॅक्सचा काही विषय नाही. शेवटी डेव्हलपमेंट करायचं तर टॅक्स आलाच पाहिजे. टॅक्स येणार नसेल, कमाई असेल नसेल, घर कसं चालेल? टॅक्स मला असं वाटतं की जे टॅक्स आहेत ते व्यवस्थित आहे. एवढंच आहे की कुठे चूक झाली असेल तर त्याला आम्हाला सुधरवता येईल. जाणूनबुजून केलं असेल ते सुधरवता येईल. अनेक लोक किराणा ठेवतात त्याचा सुद्धा एक 25% ते कॉर्पोरेशनला द्यावं लागते. अनेक लोकांना माहीत नाही. त्यांना वाटतंय की मी माझं एवढं येतं ना आता एकदम एवढं कसं वाढलं. एकदा काय होतं म्हणून मागच्या वर्षीचं राहू देतो त्याच्यावर काही पर्सेंटेज वाढतात. 1%, 2%, 3%. ते सुद्धा लोकांना मी आवाहन करेन की आपलं टॅक्स असो, पाणीचं बिल असो की महिन्याच्या महिन्याला भरायचं काही प्रॉब्लेम नाही. पैसे नुसते वाचतात. मला अनुभव आहे. टॅक्स मला 3,000 रुपये येते. माझी सुनबाई किंवा माझा मुलगा एप्रिल नंतर मी जसा लागतो तेव्हा ऑनलाईन भरून टाकतात. ऑनलाईन भरलं मला 15% सूट भेटते. म्हणजे 450 रुपये माझे वाचले की नाही. 3,000 बिल येते पण मला पण 25 रुपये 25.5 रुपये भरावे लागते. नागपूर एक ठिकाणी ग्रीन सिटी होती पण आता सध्या वातावरण असं आहे स्वच्छता राहतच नाही. स्वच्छतेसाठी मी स्वच्छ भारत अभियानाचा नागपूरचा पालक आहे, अध्यक्षही होतो. स्वच्छ नागपूर राहिलं पाहिजे कारण की स्वच्छ नागपूर राहणं जसं आम्ही घराची व्यवस्था करतो एवढं तर निश्चित रूपाने मी सांगू शकतो की लोक कचरा तिकडे टाकताना पाहतात. मला कुठे पाहून तर नाही राहिलं. एवढी भीती निर्माण झाली आहे. त्यांना स्वच्छ राहायला पाहिजे यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करू. मैं राजेंद्र सिंह बाबरा, प्रभाग 6 से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार टिकट दी है. पहले मैं बुद्धनगर से नगर सेवक था तो मेरे साथ में भोला सारी जी है, मोहिनी ताई है, अश्विनी सदावर्त है. अभी हम जिस हिसाब से प्रभाग में हमने घूम रहे हैं यानी यहाँ पे जैसे महाड़ा के क्वार्टर है, NIT के क्वार्टर है, 4 इंच की गटर लाइन डली हुई है. आज 2-2, 3-3 मंजिली बिल्डिंग बन गई. आए दिन गटर लाइन चौक होती रहती है और वहाँ पे सीमेंट रोड नहीं, रोड ही नहीं. यानी मतलब ऐसी हालत है. मैं हैरान हूँ कि उत्तर नागपुर में आज पूरे पश्चिम दक्षिण और उसके बाद दक्षिण पश्चिम हो पूरा वो इतना डेवलप हो गया. उत्तर यानी पूरा पिछड़ा कल भी था आज भी है और आगे नहीं रहेगा अगर हम चुन के आए. हमारे प्रभाग 6 की जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि जितने भी काम अभी तक अधूरे पड़े हैं हम सब ताकत के साथ में करने वाले हैं क्योंकि हमारी महापौर हमारा बैठने वाला है. स्टेट में सत्ता हमारी है, केंद्र में हमारी. हमारे को फंड की कोई कमी नहीं है पर जनता ने बस बड़ा मन करके कमल को वोट देना चाहिए. नहीं तो फिर वही दे देते थप्पा मारते फिर 5 साल रोते रहते. विकास होता नहीं है. आपके मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अभी जात पात पे नहीं मत जाइए, विकास में जाइए. जो विकास जो 25 साल से नहीं हो रहा फिर वही गलती करोगे तो फिर वही हाल होगा. इसीलिए कोई जात नहीं बात नहीं, मानव की जात सब में एक ही पहचान हो. हमारे बाबा नानक ने बोला था तो उसके सिद्धांत पे चलते हुए मैं अपने ये बोल रहा हूँ
कि आप वोट दीजिए कमल को और स्पीड से 100 की स्पीड में विकास की गति आप पाएंगे। यही बोल नमस्कार सगळ्यांना, जय भीम। मी मोहिनी भूषण डांगे, महिला उमेदवार गटातून उमेदवारी मला मिळालेली आहे। मी जे सांगितलं की महिलांचा हा विषय झालेला आहे की 1,500 मिळाल्यामुळे महिला कामाला जात नाही आहेत, आणि पण मला तरी आता इतका प्रवास मी करत आहे पण असं कधी काही घडलेलं नाही आहे। कारण 1,500 रुपये म्हटलं म्हणजे ते 1,500 रुपयात काहीच होत नाही, कमी पडते। तुम्ही 1,500 वाढवणार का? आम्ही तसं मान्य मुख्यमंत्रीजींना निवेदन तसं केलेलं आहे। मागच्या वेळेस राखीमध्ये आमच्या बहिणींनी पण निरोप त्यांना पाठवला आहे की 1,500 पैकी त्यांनी 2100 करायला पाहिजे, आणि ते समोर नक्कीच विचार करतील। आणि तसं काहीच नाही आहे की महिला घरी बसून आपण आपल्या प्रभागातील मतदारांना काय आवाहन करणार? भारतीय जनता पार्टी म्हटलं म्हणजे एक विकासाची पार्टी आहे। मी आपल्या प्रभागातल्या सगळ्या मतदारांना एवढंच आवाहन करते की जर आपल्याला आपल्या प्रभागाचा विकास पाहिजे आहे तर भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ या चिन्हावर बटन दाबून प्रचंड बहुमताने आम्ही चारही उमेदवारांना विजयी करा। मग त्यानंतरचे जे विकासाचे कार्य आहेत ते आम्ही निरंतर आणि प्रामाणिकपणे करू। भारतीय जनता पार्टी, मी उमेदवार म्हणून यशवी चंद्रकांत सदावर्ती उमेदवारी। मला एवढंच म्हणायचं की भारतीय जनता पार्टीची चर्चा राहावी, उमेदवार आम्ही चिडून आलो पाहिजे आणि समोर जाऊन आमच्या कमळच फुलला पाहिजे, हीच माझी उमेद आहे।